level curves. Gradients are the normal to the level curves. Suppose we have a function f of f for two variables x and y. If we write f x y equals to c, where c is a constant, for different values of c will different curves for x and y. And these curves are known as level curves. Okay. In our earlier examples also we mentioned these level curves in maxima minima chapter. In maxima minima chapter, we drew level curves for a function. Suppose if we consider f of x equals to, suppose single variable, f of x equals to x square. F of x equals to x square. So here if we consider this functional value as constant, hello, जी सर। जी सर। hello. जी सर सुनते Okay, पाচ্ছেন? we can assume it in two variables, as our problem is a two variable f of xy, f of xy equals to x into y. F of xy equals to x into y. Suppose this is f of xy equals to x into y. Now, if we consider x into y equals to c, constant, here c, constant. Now, if we choose for different values of c, like if we choose c equals to 1, suppose c equals to 1 at first, then what will be the curve? X, y equals to 1. That means it gives y equals to 1 by X. x. Okay, जी सर। y जी equals to सर। 1 by x. Then it graphs for positive x will be like this, negative x will be like this. Now if we consider x into y as 2, then we will get another similar curve, but it should be parallel to the earlier one. And so on. If we consider c as 3, then we'll get another curve, but all the curves should be parallel. And these curves, here 3 also, these curves are known as level curves. That means for different value of c, we will get different curves. And these curves are parallel to each other and they are known as level curves. So now the gradients to each level curves at a point should be normal. Normal, it means it will be perpendicular. Maybe we learned this in vector analysis. This is the gradient of f. It should be normal to the level curve f of xy equals to c at any point xy in the curve. So in our previous class, we also used this concept that the gradient at any point is the normal direction
will be the normal direction or at on that point to the surface. Okay, so this is a theorem that f of x, gradient of f at a particular point is normal to the level curve of f through that point. Okay, now we'll try to examine an application of the gradients. Here, suppose this is the problem. A heat-seeking particle is located at the point 2, 3 on a flat metal plate whose temperature at any point xy is this. By the temperature is calculated by this expression. That means with respect to the position. A heat-seeking particle. Okay, that means the particle is moving. Particle move করতেছে from this point to 3 point থেকে on a flat metal plate, একটা মেটাল প্লেটের উপরে এই পয়েন্টটা অবস্থিত আছে এই অবস্থানে, এবং সেখান থেকে টেম্পারেচার হিট সিকিং পার্টিকেল, অর্থাৎ যেদিকে টেম্পারেচারটা বেশি সেদিকে সে মুভ করতেছে, টেম্পারেচার বেশি যেদিকে সেদিকে সে যাচ্ছে, এর জন্য বলা হচ্ছে হিট সিকিং। এবং টেম্পারেচারটা এই তার কোঅর্ডিনেটস can be measured by the coordinates x, y. Now the question is find an equation for trajectory of the particle if it moves continuously in the direction of maximum temperature increases. Find an equation of the trajectory. Trajectory পড়ছো? Hello? No, sir. Hello? No, sir. সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে ছিল ট্র্যাজেক্টরি। একটা পার্টিকেল, suppose this is a particle, if we consider its moving path, that will be a trajectory of this particle. একটা পার্টিকেল, সেই পার্টিকেলটা যে দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, মুভ করতেছে, সেই পাথটাই হচ্ছে ওই পার্টিকেলের trajectory. So find an equation for the trajectory of the particle if it moves continuously. এটা যদি সব সময় মুভ করে in the direction of maximum temperature increases. ওকে, দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল নেই, সরি ফিগার আছে এখানে, ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবো। সাপোজ এই যে এটা একটা কন্ট্রোল গ্রাফ বলা হচ্ছে, এই রেড পয়েন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাম, আর আস্তে আস্তে পয়েন্টগুলো কালারগুলো যত রেড থেকে ভিন্ন হচ্ছে টেম্পারেচারটা তত কমতেছে। অর্থাৎ এইখানে টেম্পারেচারটা এই যে এই কালারটা একটু কম, তার চেয়ে এই যেটা বেগুনি সরি ইয়েলো, অনেকটা ইয়েলোর মতো আরো কম, আস্তে 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 ব্লু আসতেছে, এগুলো আরো কম টেম্পারেচার। সাপোজ এইখানে পয়েন্টটা আছে, একটা পয়েন্টের লোকেশন কোথায়, এইখানে সাপোজ। এখন এই পয়েন্টটা এমন ভাবে মুভ করতেছে যে টেম্পারেচার যেদিকে বেশি সেদিকে যাবে। সো এটা অবশ্যই আস্তে 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 এভাবে যে এই যে টেম্পারেচার যেদিকে বেশি, এখানে আসার পর এইখানে দেখলো যে টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি এইদিকে, সো এই দিকে এইভাবে এটা মুভ করবে। এখন এই পার্টটাই আমাদের ক্যালকুলেশন করতে বলা হচ্ছে, এই পাথের ইকুয়েশনটা। বুঝা গেছে? হ্যালো? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা দেখো, assume that the trajectory is represented parametrically by the equation x equals to xt and y equals to yt. আমাদের যে পাথ ট্র্যাজেক্টরি, সেটা দেখো পয়েন্ট
ওই পার্টিকুলার যে ইটা আছে, পার্টিকেলের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কিন্তু নির্ণয় হবে। সাপোজ পার্টিকেলটা ইনিশিয়ালি এখানে ছিল, তারপরে মুভ করে এখানে আসছে সাপোজ, দেন এরপরে মুভ করে এখানে আসছে, অর্থাৎ এর পজিশনটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না? জি স্যার। তাহলে এর যে অবস্থান ভেক্টর এক্স, অ্যাবসিসা এন্ড অর্ডিনেট ওয়াই, এই এক্স কিন্তু সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে। সাপোজ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স টি এন্ড ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই টি, এর সাপেক্ষে এটা পরিবর্তন হচ্ছে এক এক সময় এক এক জায়গায়। ইনিশিয়ালি এখানে ছিল, একটু পরে এইখানে আসছে, তারপরে আবার এইখানে আসছে, অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে। সো এই যে ট্র্যাজেক্টরিটা, এই ট্র্যাজেক্টরির উপরেই কিন্তু এই পয়েন্টগুলো অবস্থিত। সো আমরা বলতে পারি এই ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশনটা, এই পাথের ইকুয়েশনটা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন হবে x ইকুয়ালস টু xt এন্ড y ইকুয়ালস টু yt, যেখানে x হচ্ছে ওই অবস্থান ভেক্টরের অ্যাবসিসা আর y হচ্ছে অর্ডিনেট। When the particle is at the point 2, 3 at the time 0, অর্থাৎ initially the position for the particle, that is the value of x is 2, that is x0, when time is 0, then the x0 is 2, and when time is 0, then y value is 3. Because the particle moves in the direction of maximum temperature increases, its direction of motion at time t in the direction of the gradient of txy. আমরা একটু আগে একটা লাস্ট ক্লাসে এক থিওরাম দেখেছিলাম, গ্রেডিয়েন্ট at a point, at a particular point এ কোনো ফাংশনের গ্রেডিয়েন্ট কি যেন মিন করে ফিজিক্যালি, বলো। হ্যালো হ্যালো জি স্যার। হ্যালো, জি স্যার। রেট অফ চেঞ্জ। শুনতেছ কি মিন করে? স্যার রেট অফ চেঞ্জ তো ম্যাক্সিমাম অনেক রেট স্লোপ, অফ চেঞ্জ আছে, ম্যাক্সিমাম রেট অফ চেঞ্জ। তাহলে এবং ওই এই গ্রেডিয়েন্টের ডিরেকশনটাই হচ্ছে ওই ডিরেকশনটা যেদিকে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে। সো এই কারণে বলা হচ্ছে দ্য পার্টিকেল মুভস ইন দ্য ডিরেকশন অফ ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ইনক্রিজেস, যেদিকে সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার ইনক্রিজ হবে। মানে কোন দিকে বেশি ইনক্রিজ হবে? যেদিকে আসলে গ্রেডিয়েন্টে ডিরেকশন, সেই দিকেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়। সো সেই দিকে সবচেয়ে বেশি ইনক্রিজ হচ্ছে। সো ইটস ডিরেকশন অফ দ্য মোশন, সো এই পার্টিকেলটার মোশন আলটিমেটলি কোন দিকে হবে? এট এনি টাইম, যে কোনো সময়ে ডিরেকশনটা অবশ্যই গ্রেডিয়েন্টের ডিরেকশনের প্যারালাল হবে বা ওই দিকে হবে। বুঝা গেছে? জি স্যার। হেন্স ইটস ভেলোসিটি ভেক্টর, তার মানে ভেলোসিটি ভেক্টর, ভেলোসিটির তো দিক আছে। সো এর ভেলোসিটি ভেক্টর এট এনি টাইম obviously must be parallel the direction of the gradient, গ্রেডিয়েন্টের প্যারালাল হবে অথবা সেম হবে। সো সো সাপোজ vt is the velocity vector, আর এটা হচ্ছে যে গ্রেডিয়েন্ট অফ টেম্পারেচার। দেখো কোন দিকে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হচ্ছে? টেম্পারেচার। টি হচ্ছে টেম্পারেচার, তাহলে টি কে যদি গ্রেডিয়েন্ট করি তাহলে টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনের দিক পাওয়া যাবে। জি স্যার। টি হচ্ছে টেম্পারেচার, এন্ড টেম্পারেচারকে যদি আমরা গ্রেডিয়েন্ট করি তার মানে টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে কোন দিকে, সেইটাই এটা প্রকাশ করবে, গ্রেডিয়েন্ট টি। সো এই যে গ্রেডিয়েন্ট টি উইল বি দ্য ডিরেকশন হোয়ার টেম্পারেচার ইনক্রিজেস মোস্ট। সো ভেলোসিটি, ওই পার্টিকেলটার ভেলোসিটি, পার্টিকেল তো শুধু ওই দিকেই যাবে, অন্যদিকে যাবে না, যেদিকে বেশি টেম্পারেচার সেদিকে যাবে। সো অবশ্যই ভেলোসিটি ডিরেকশনটা আর এই যে গ্রেডিয়েন্টের ডিরেকশনটা হয় সেম হবে অথবা প্যারালাল হবে। তাহলে একটা সেম হলে কে এর মান 1 আর প্যারালাল হলে কে এর মান সামথিং এক্সেপ্ট 1। সো বিটি ইকুয়ালস টু কে ইনটু গ্রেডিয়েন্ট অফ টি। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? হ্যালো, না স্যার। আচ্ছা বিটি হচ্ছে ভেলোসিটি। আমরা ভেলোসিটি জানি
অবস্থানের পরিবর্তনের হারকেই তো ভেলোসিটি বলে। সো অবস্থান হচ্ছে এক্স ওয়াই, তাহলে ডিএক্স ডিটি ডিওয়াই ডিটি, এই যে পরিবর্তন হচ্ছে অবস্থান, এক্স কম্পোনেন্টের অবস্থানের পরিবর্তন, ওয়াই কম্পোনেন্টের অবস্থানের ভেক্টর, যেহেতু ভেক্টর ভেলোসিটি ভেক্টর, তাহলে অবশ্যই আই জে কে থাকবে। সো দিস উইল বি আওয়ার ভেলোসিটি ভেক্টর, অর লাইক দিস ওয়ে, আর ইজ দ্য পজিশন ভেক্টর, আমরা আর জানি এক্স আই প্লাস ওয়াই জে, দিস ইজ দ্য পজিশন ভেক্টর। এখন পজিশন ভেক্টরের রেট অফ চেঞ্জ উইথ রেসপেক্ট টু টাইম হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি, নাকি জি ফিজিক্সে স্যার পড়ছো না? জি স্যার তাহলে এই যে এইভাবেও আমরা বলতে পারি যে এই dr dt-টা হচ্ছে v ভেক্টর, দ্যাট ইজ v ভেক্টর t ইকুয়ালস টু দিস। আর t তো দেয়া আছে ক্যাপিটাল টি আমাদের প্রবলেমে, সো তার গ্রেডিয়েন্টটা বের করো। ক্যাপিটাল টি হচ্ছে 10 minus 8x square minus 2y square, so gradient will be minus 16x minus 4y minus 16x I minus 4y j. Now two vectors are equal, দুইটা ভেক্টর কি আসছে? হ্যালো, Equal. দুইটা ভেক্টর সমান আসছে, তাহলে obviously corresponding component should be equal. ওকে, জি স্যার হ্যালো, জি স্যার আচ্ছা এখানে একটা কে আছে, কেটা তাড়ানোর জন্য, এই কেটা রিমুভ করার জন্য, কে তো বাইরে থেকে ধরে নেওয়া, কেটাকে রিমুভ করার জন্য আমরা এই দুইটা ইকুয়েশনকে ডিভাইড করলাম। ডিভাইড করে দেখো dy dx ইকুয়ালস টু dy dx ইকুয়ালস টু y বাই 4x পেলাম, নাকি? জি স্যার হ্যালো, আচ্ছা এই ইকুয়েশন থেকে অবজার্ভ করে আমরা কি বলতে পারি? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্স আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওয়াই ওয়াই, এই ইকুয়েশনের জন্য ফর দিস ইকুয়েশন independent variable a is x and dependent variable is y, and this is a first order differential, first order and first degree differential equation, first order and first degree differential equation. So আমরা এখানে যে যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে y হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট, কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? y, এক্স এর উপরে। তাহলে আমরা বলতে পারি y is a function of x, নাকি? জি স্যার না হলে ডেরিভেটিভ করা যাবে y, if y is not a function of x then the derivative will be 0, obviously 0 হয়ে যাবে না যদি y এর ভিতরে x না থাকে। জি স্যার If y is free from x then this derivative gives absolutely 0. So obviously we can say from this equation by realizing that y should be a function of x for this equation. For this equation y is a function of x, that is y x. Now we can rewrite this equation by initial value problem as initial value problem, dy dx minus this, and from the given information the initial point, initial value of x equals to 2 and initial value of y equals to 3, that means y at 2 equals to 3. দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? ইনিশিয়াল এক্স এর ভ্যালু কত ছিল? ইনিশিয়াল পয়েন্ট x ইকুয়ালস টু 2, y এর ভ্যালু 3। আমরা এই ইকুয়েশনের জন্য বলতেছি y is a function of x, so y when x equals to 2, when x equals to 2 then obviously y এর ভ্যালু কত হবে তখন? 3। এই যে ইকুয়েশন, তাহলে এটা একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম চলে আসলো। এবার ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম তোমরা তো শিখছো কিভাবে সলভ করতে হয়। জি স্যার এটা দেখো ভেরিয়েবল সেপারেশন ফর্মে নিয়ে আসা যায়, এই dx এর সাথে dx, y এর সাথে dy রেখে ভেরিয়েবল সেপারেশন করে ইন্টিগ্রেশন করো, ইন্টিগ্রেশন করে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম, ইনিশিয়াল যে কন্ডিশন সেটা ইউজ করে ওই যে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ফর ইন্টিগ্রেশন, সেই সি এর ভ্যালুটা তুমি পেয়ে যাবা এই এটা ইউজ করে। হয়তো এক্ষেত্রে 0 আসবে বা অন্য কিছু আসতে পারে, জানি না, আমি ঠিক বলতে পারতেছি না, তবে শেষে আলটিমেটলি সলিউশন y ইকুয়ালস টু দিস। তাহলে এইটাই হচ্ছে ট্র্যাজেক্টরির ইকুয়েশন।
ওই পয়েন্ট, যে কোনো পয়েন্টের অবস্থান এই ইকুয়েশন থেকে আমরা মেজার করতে পারবো। ওকে, কার কোনো কোশ্চেন আছে? জি স্যার। তাহলে এটা তোমরা নিজেরাই করে নিবা, যদি না পারো নেক্সট ক্লাসে আমাকে ইনফর্ম করো। এটা না পারলে আবার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। তোমরা তো এগুলো পড়ে ফেলছো না এগুলো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এই যে এক্সারসাইজ নাও। লিখে নাও 78। জি স্যার। 79, 80, 81, 82 পর্যন্ত নাও। এন্ড এই যে একটা আছে এখানে, এই যে 87, 88, ওই যে একটু আগে যেটা করলাম না, সেইটা একটু আগে যে একই, শুধু ফাংশনটা আর পজিশনটা ভিন্ন। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। এটা জি মনে স্যার। কঠিন হবে না। 87 and 88 কঠিন হবে না। 87, 88 আর এইখান থেকে 82 পর্যন্ত। কোথা থেকে 82 পর্যন্ত? 78 থেকে। 78 থেকে। তাহলে আজকে এ পর্যন্তই থাক। তোমরা এগুলো চেষ্টা করো, নেক্সট ক্লাসে যে এগুলো করব। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম